ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ, फिर भी ਉਹਦੀ जेब ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ है। लेकिन आम मजदूर जो सब्जी, जो तेल, पेट्रोल तुसीं देखते हो पेट्रोल का की हाल बनया। तो ये सब कुछ जिहड़ा सी, और सब तो वड्डी गल है कि मेरा बेटा है वो कह रहा कि मैं कुछ खाना, मैं बना के दिता, जिसने खाना वो कह रहा है मुझे जरूरत नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उन्होंने क्यों देवां? किसानों का खेती बिल है, उन्होंने परवाह नहीं है, तो सानू असीं किवें कह सकते हैं ये सही है ये गलत है? तो एक बहुत बड़ी जित हुई है। मैं अपने विषय वाले पासे आवां, आओ एक जकारा छड्डीए, बोले सो निहाल। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मैं सवेरे भी बेनती की सी, पूरे वर्ल्ड दे विच पैदल यात्रा जो मार्को पोलो है, एक कपड़े का ब्रांड, इस मार्को पोलो ने यात्रा जिहड़ी है इटली तो लैके चाइना तक पैदल की है। एक सिख सैदी होए ने, वो ईरान तो चले ने, इंडिया के जगन्नाथपुरी तक उन्होंने पैदल यात्रा की है। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिन्हों ने पैदल यात्रा तकरीबन 9 कंट्रियां दे विच की है सीधे तौर पर। उन्हां दे विच हमीद कारू नां दा जो बादशाह है जिसने चोगा दिता सी, वो अफ्रीका दे विच गुरु नानक पातशाह जी जाते ने। इजिप्ट दे विच गुरु नानक पातशाह जी जाते ने और उन्होंने बकायदा चोगा दिता जाता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी सऊदी अरेबिया विच जाते ने। मक्का और मदीना दोनों शहरों के विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी होके आउंदे ने। काबुल अफगानिस्तान दे विच और ईरान अंबैसी दे कोल अज भी गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक पातशाह जी का बनया होया। ढाका बांग्लादेश, जिथे अज भी ढाके विच गुरुद्वारा बड़ी संगत जिहड़ी है वो बनया होया। अजरबाईजान जो साडी उत्तर वाले पासे है, इत्थे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का पावन स्थान बनया होया। चाइना विच नानकिंग सिटी अज भी मौजूद है, जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह के मुबारक चरण पे ने। उस तो इलावा तिब्बत, नेपाल दे विच गुरु नानक मठ गुरुद्वारा साहिब जिहदे नां ते बहुत जायदाद है, तुहाडे तो बहुत ही दूर नहीं है, 300 किलोमीटर है, तुसीं कदी भी जाके दर्शन कर सकते हो। उस तो इलावा सिलोन श्रीलंका विच 2 गुरुद्वारा साहिब बन चुके ने, जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह के मुबारक चरण पे। श्रीलंका विच गुरु नानक पातशाह जी गए, राजा शिवनाथ जिहड़े ने उन्होंने सच का उपदेश दिता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मेरे कृपालू दाता जी 9 कंट्रियां विच जांदे ने, और ये उस वेले दी सब तो वड्डी पैदल यात्रा है जो किसी भी इंसान ने उस वेले तक पैदल यात्रा नहीं की सी। ये गुरु नानक सच्चे पातशाह जी है जिन्हां ने उस वेले गढ़ बगदाद नवायकै, मक्का मदीना सबे निवाया, जीती नौखंड पृथ्वी सतनाम दा चक्कर फिराया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बगदाद रेलवे स्टेशन के उत्ते 9 किलोमीटर दूरी के उत्ते श्री श्री रविशंकर नैशनल सेंटर जो है इंडिया के, श्री श्री रविशंकर जी थोड़े ही 2013 की 12 के विच गए है, और उन्होंने बकायदा उत्थे जाके सेवा की है, कुछ मुरम्मत की है श्री श्री रविशंकर जी ने। तो कित्थे बगदाद है, कित्थे मक्का, कित्थे जदा, और मारूथल दी वो जमीन डिजर्ट दे विच दी लंघ के जाना, और ना कोई अपना लोक होवे ना कोई गल होवे। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी चंपावत उत्तराखंड की सरजमी ते जाते हैं गुरुद्वारा रीठा साहिब, और गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इस जगह के उत्ते जाते हैं। तो ये सब तो वड्डी गल है कि जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जगन्नाथपुरी मंगू मठ जो पिछे ढा दिता गया गौरमेंट वालों, तो मंगू मठ दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस मुकाम पर जाके ठहरे सन वो मंगू मठ गुरुद्वारा साहिब सी।
और जगन्नाथपुरी दे विच जाके गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जो आरती किवें उतारी है, जो जग दा नाथ जगन्नाथ है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उत्थे पहुँचे ने। अज उत्थे गुरुद्वारा एक आरती साहब है। मैं फिर बेनती करना चाहांगा, आप जी घूमन जाते हो, बहुत चंगी गल है। इंडिया विच घूमन जाने का मौका मिले, बॉम्बे ना जाओ, गोवा ना जाओ, उत्थे बहुत रश हुंदा है। तुसी जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी का पुराना टैंपल क्या बात है। और उत्थे ही बिल्कुल बीच के नाल ही तकरीबन 300 मीटर की दूरी ते 300 मीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं है, उत्थे ही लाइट हाउस के नाल गुरुद्वारा आरती साहब बनया होया। रूम ले लो तुसी, 500 रुपया कि 300 रुपया रात का चार्ज है, जो भी सेवा है गुरुद्वारा साहब की, क्योंकि उत्थे बहुत रात च लोग आते हैं। और तुसी उत्थे गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के आरती साहब गुरुद्वारा ठहर सकते हो। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने इस सरजमीन ते जाके बख्शिश की, उड़ीसा की धरती ते जाके, जगन्नाथपुरी की धरती ते जाके गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पहुँचे ने। उस तो इलावा असी जदों बंगाल विच जांदे हां ते बंगाल दे विच जदों असी खड़गपुर तो पुरनिया लाइन ते असी आउंदे हां ते उस मुकाम दे उत्ते गुरुद्वारा साहिब है, जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भूमिया नां दा जिहड़ा चोर सी, चोरियां करदा सी, लोकां दे हक मारदा सी, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उहदे उत्ते बख्शिश की है। तो कित्थे नेपाल, कित्थे जगन्नाथपुरी, कित्थे सुमेर पर्वत, हेमकुंट साहिब, उत्तराखंड का इलाका, चाइना बॉर्डर, तिब्बत, कित्थे लेह लद्दाख। लेह दे विच अज भी गुरुद्वारा साहिब पत्थर साहिब जो सुशोभित है, आप जी नूं जाण दा मौका मिलेगा, देखना जरूर जाके तुसी। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मेरे कृपालू दाता जी, समुद्रां विचों, बर्फां दे विचों, डिजर्ट दे विचों, सागरां दे विचों, जंगलां दे विचों कित्थे कित्थे लंघ के आए ने। और 7 वार गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं मारन की कोशिश की गई है। रजौली, झुमरी, तलैया, झारखंड अज भी गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, जिथे उन्होंने चोरों ने पकड़ लिया सी, मारन की कोशिश की। और हसन अब्दाल, पाकिस्तान की धरती, गुरुद्वारा पंजा साहिब पत्थर मार के रोड़ के पहाड़ी तो गुरु नानक पातशाह जी नीचे आएंगे, मारे जाएंगे। अज भी वो पंजा साहब गुरुद्वारा साहब 2 जगह। तीसरा लेह दे विच, उत्थे भी पत्थर मारन की कोशिश की गई पहाड़ी तो, उत्थे पत्थर साहब ही गुरुद्वारा साहब बन गया। पूरा पिठ जो बैक साइड है गुरु नानक पातशाह की पूरी लगी हुई है। उस तो बाद गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु डांगमार साहब जाते ने, सारी दी सारी झील बर्फ के नाल जम जाती है सर्दियों के दिनों में। उत्थों के लोगों ने बेनती की, महाराज सच्चे पातशाह जी किरपा करो, भुखे मरदे आ, कोई अनाज पैदा नहीं हुंदा, पानी सानू पीण नूं नहीं मिलता। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जिस मुकाम उत्ते डांग मारी सी, डांग मार साहिब, वो झील जिहड़ी है बिल्कुल लास्ट चाइना बॉर्डर के उत्ते, हुण उन्होंने भी खत्म कर दिता गया। गुरुद्वारा साहिब विचों गुरु ग्रंथ साहिब जी 2011 दे विच उत्थों चुक के बुद्धिस्ट जिहड़े सन उन्होंने नीचे लैके आ गए। और जिथे गुरुद्वारा चुंगथांग सिक्किम, उस मुकाम ते जिहड़ा है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी कर दिते। साडी ढिल मठ सी, असी राजनीतियां च फसे पे हाँ। ख्याल करना, कोई कांग्रेस नूं खुश कर रहा है, कोई बीजेपी नूं खुश कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी नूं खुश करी जा रहे हैं साडे सरदार लोग। ए पिछले 2-3 सालों में ही साडे गुरुद्वारा साहिब जिहड़े है, एक जगन्नाथपुरी च खत्म कर दिता गया मंगू मठ, दूसरा गुरु डांगमार साहब खत्म कर दिता गया, ज्ञान गोदरी साहब 1984 में खत्म कर दिता गया। हर की पौड़ी के नाल ध्यान देना, साडा इन्हां वाले पासे ध्यान बिल्कुल नहीं है। मैनूं माफ़ कर देना, वो किड्डा वड्डा महान पुरख सी जिस दे अगे दुनिया झुक गई, पर्वत झुक गए, राजे झुक गए। एक असी लोग हाँ अपने लालच, अपने मुफाफ दे लई, अपने स्वै स्वार्थ दे लई
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਰਲਡ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ 11 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਟੋਮਨ ਇੰਪਾਇਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੀਕ ਇੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਟੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਆਟੋਮਨ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਦ II ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੋਇਆ 1414 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1421 ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਟੋਮਨ ਸਮਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਜਾਓ, ਤੁਰਕੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਹੈ। ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਹੀ 9 ਕਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ, 19 ਕਬਰਾਂ, 19 ਕਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ 19 ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 27 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਦ II ਆਟੋਮਨ ਸਮਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮਹਿਮਦ II ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਅੰਦਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਥਿੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਦ II ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਟੋਮਨ ਸਮਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੀ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। ਇਰਤਾਗੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਤਾਗੁਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 19 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ,
19 ਸਹਿਜਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ 1440, 21, 23 ਇਸ ਡੇਟ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਪ 20 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੋਲਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, 552 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੂਪਾ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਗੋਲ ਚਾਂਦ ਕਾ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੂਪਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 20 ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਲਿਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭੰਗ ਦੇ ਸੂਟੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਗਾਂਜਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਧਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਈ ਜਾਂ ਕਣਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੋਝਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਲਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਡਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਏ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਾਲਿਆ ਸੌਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ, ਗੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ, ਮੰਗੋਲ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਬਰ ਔਰ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਖਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਖਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਧੜਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਵੇ ਨਾ, ਟੋਬਾ, ਪੋਖਰ, ਸਰੋਵਰ, ਉਸ ਪੋਖਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ?